ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിലെ S2-ലെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സ് തീരാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം തുടങ്ങാം. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ. നമുക്കറിയാം, ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബേസ്, എമിറ്റർ ആൻഡ് എ കളക്ടർ. So this is a transistor. This is emitter, this is base and this is collector. മൂന്ന് ടെർമിനലാണ്, മൂന്ന് ലീഡ്സ് ഉള്ളത് ഇതിന്. 3 leads, okay, or 3 terminals. അപ്പോൾ ഇതിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്, അതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിന് 2 ടെർമിനൽ വേണം, ഔട്ട്പുട്ടിന് 2 ടെർമിനൽ വേണം. പക്ഷെ നമുക്ക് 3 ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് we will keep one terminal common. Okay, so accordingly we can say that common base transistor configuration. Second one is common emitter transistor configuration. The third one is common collector configuration. So the common base is common to both the input and output. Okay, here in common emitter will be common to both input and output. In common collector will be common to both input and output. So now we wanted to go for the characteristics of, first one is CB configuration. Okay, so common base configuration is that where base is common to both input and output. For example, so this like this, as in the, so here emitter is in the input. Okay, so we can write like this. So here this is an NPN transistor, NPN transistor. This is emitter, base and collector. So here this should be forward bias, this terminal should be forward bias and this terminal should be reverse bias. So N, so this, okay, so this is the thing. So this is a kind of common emitter. So here we will give input signal, and here from this we will collect output. Okay, so this is some resistance RC, and this is VCC, and this is VEE. Okay, so the biasing voltage. Now, so we wanted to study the characteristic of this common base configuration. There are 2 configuration. So here we input voltage is there and input current. So the relationship between, first one is input characteristics. That is this is the relationship between input current and input voltage for a particular input, output voltage. So input characteristic is the curve representing, it is a we can write number of curves representing relationship between input current and
input voltage. Okay, so here input current is there and the current flows through this thing. So this is here input current and input voltage across this emitter and base, and output voltage, output current, and output current and output voltage. So that relationship is the output characteristic. So what is output characteristic? The second characteristic is, second one is output characteristics. Output characteristics were, it is the number of curve graph. It is a graph. Can write like graphs showing relationship between output current and output voltage for a given for a given uh, input. So this is the relationship between this thing. Now we wanted to plot the graph. So first we wanted to do experiments. How the input current is changing with input change in input voltage. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട്, സോറി ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതേ ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി വാണ്ടഡ് ടു ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട്. എങ്ങനെയാണ്, സോ ദിസ് ഈസ് കോമൺ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് okay, now okay, so I'll okay, so we wanted to measure the input voltage. So here there should be a voltmeter and an ammeter. Ammeter is connected like this. Ammeter should be connected. Okay. There's a milliammeter to measure the input current, and there should be a voltmeter to measure the input voltage, and the voltage should be varied. So we give a voltage, it's fixed voltage. So this is emitter. So emitter is NPN transistor, so here it is negative. Okay, and this voltage is varied by using a potentiometer. Okay, keep in mind, so using a potentiometer we can change this thing. There is no connection here, so the potentiometer is connected like this. So here VEE. Now this is the current, emitter current. So this measures current IE, and this is the voltage across emitter and base.
എമിറ്ററിനും ബേസിനും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ വി ഇ കൊടുത്താലും എല്ലാ വോൾട്ടേജും ഇവിടെ വരില്ല. നമ്മളുടെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഏറ്റവും താഴെയാണെങ്കിൽ 0 വോൾട്ടേജ് വരുള്ളൂ, ഏറ്റവും മേലെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര കൊടുത്താൽ ഫുൾ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും, പകുതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഹാഫ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. അതിനാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോളിയം കൺട്രോളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ മിനിമാക്കും മാക്സിമം ആക്കും. അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡർ, നമ്മുടെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് മേലെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്. സോ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് വാട്ട്, the voltage across emitter and base, VEB. Okay, now similarly ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം, ഒരു മില്ലി അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം, കളക്ടർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കറണ്ട് is IC, it is measured by this milli ammeter, and here the voltage across this is measured by another voltmeter, and this voltage also can be varied by using a potentiometer arrangement. Okay, now this voltage here, this end should be reverse biased. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്, ഇവിടെ N ആയിരിക്കും, കളക്ടറിൽ N ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡ് at that point. Okay, so this is the characteristic curve. So you draw with a scale. I cannot draw in this. Okay, so this is the circuit diagram. So circuit diagram, you start with the transistor. ഇനി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എമിറ്റർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വോൾട്ടേജ്, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യണം, അതിവിടെ VEB. അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു മില്ലി ആമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൂടെയൊക്കെ ചെറിയ കറണ്ടേ പോകുന്നു, മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ടേ പോവുള്ളൂ. അതുപോലെ ബേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വളരെ ചെറിയ കറണ്ടേ പോകുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ബേസും എമിറ്ററും കളക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ മൈക്രോ ആമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എമിറ്ററിലും കളക്ടറിലാണ്. Now this voltage, what is this voltage? This is collector, base, emitter. So the voltage across collector and base, so ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാം VCB. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ബയാസിങ് വോൾട്ടേജിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, VCC. അപ്പം അങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് എടുക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രമായി, എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രമായി. ഇനി നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് മീറ്ററിലെ റീഡിംഗ് മാറ്റുന്നു, കറസ്പോണ്ടിങ് അമ്മീറ്ററിലെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വോൾട്ട് മീറ്ററിലെ ഓരോ വാല്യൂവിനും അമ്മീറ്ററിലെ ഓരോ വാല്യൂ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വോൾട്ടേജ് വരക്കുക, വോൾട്ടേജ് വൈ ആക്സിസിൽ കറണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ത് കറണ്ടാണ്, IEM. ഏത് വോൾട്ടേജാണ്, VEB. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ അന്നേരം നമ്മുടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോമൺ ബേസിലാവുമ്പോൾ കളക്ടറിലെ വോൾട്ടേജാണ്. കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, VCB ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. VCB കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ, ഈ ഡയോഡിൻ്റെ, ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ ഡയോഡ്. ഓക്കെ, സോ ഡയോഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മാറ്റുമ്പോൾ മാറില്ല, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസസ്. സോറി. Okay, so the graph will be like this. So it is a curve. Okay, so ഇത് ഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ, സോറി, let me draw once more. Okay, so the voltage, this is called what's that? This is the barrier potential. So if the voltage is more than 0.6 volt, so this starts getting
ഇൻക്രീസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു 0.6 ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ കൂടാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ വി സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ വി സി ബി 1 വോൾട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കർവ് കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ, എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ശരിക്കും പ്ലോട്ട് ചെയ്തല്ല ഇത്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരച്ചാണ്. ഇനി കോമൺ ബേസിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അടുത്തത് വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ കർവ് വരക്കാൻ പോകും. ഒറ്റ കർവ് മാത്രമല്ല വരയ്ക്കുക, നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസിലുള്ള കർവ്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വരും. ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി ബി ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ 1 വോൾട്ട് വെച്ചു, 1 വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു, അതിനുള്ള കർവാണ് ഇതുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ 5 വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 4 വോൾട്ടോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5 വോൾട്ടിന് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദിസ് മൈ ഗ്രാഫ് വിൽ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ്, ഇവിടുത്തെ ഈ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കുറച്ചും കൂടി കറണ്ട് കൂടി, എ സ്മോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കറണ്ട് ഇസ് ദർ ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കളക്ടർ ബേസ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് എമീറ്ററിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബേസ് കറണ്ട് കൂടില്ല. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താണ് കളക്ടർ കറണ്ട് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമീറ്റർ കറണ്ട് ഷുഡ് ഇൻക്രീസ്. സോ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ഫോർ എ ഹയർ വാല്യൂ ഓഫ് VCB. Let me put this as 5 volt. Okay. This is for VCB is equal to 5 volt. Okay. Now if I plot for 10 volt, the curve again will be more steeper. So this is the graph input characteristic. Okay. So input characteristic. So this is input characteristic. Now draw the output characteristic. Output characteristic എങ്ങനെ വരക്കുന്നത്, output characteristic is plotted like this. ഈ പേന ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും. ഇതിപ്പം ഫൈനായി തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഇൻപുട്ട്, so here this is output characteristic. So here in this axis VCB, in this axis output current IC. Now ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അവിടെ ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കുന്നത് എന്താണ്, ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്താണ്. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വോൾട്ടേജിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കറണ്ട് പോകുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ കറണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി 0യിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും, കറണ്ട് 0 പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ കർവ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കർവ്. ഇനീഷ്യലി ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, VCB ഈസ് മോർ ദാൻ 1 വോൾട്ട് ആൻഡ് 1 വോൾട്ടിനേക്കാളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഒരു ഫ്ലാറ്റൻഡ് കർവായിട്ട് മാറും. സോ ഇത് എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് ഫോർ എ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് IE ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 milliampere. 0 milliampere ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഈ വോൾട്ടേജ് മാറ്റിയിട്ട്, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ ചേഞ്ച് ദ കറണ്ട് ഹിയർ. ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഞാൻ 5 milliampere ഒക്കെ ആക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 2 milliampere, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ വിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കർവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഈ കർവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഈ കർവ് കൂടാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ. കർവ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ IE ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 milliampere ആക്കി 2 milliampere ആക്കി. ഇനി അഗെയിൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് കർവ്. എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാ, this is for I equal to 4 milliampere. Similarly this is for IE equal to 6 milliampere. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് IE വി ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ കർവ് ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോർ എ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കർവാണ്.
ഇത് വേറൊരു കർവാണ്, ഇത് വേറൊരു കർവ്, അങ്ങനെ 4 കർവ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 കർവ് വരച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇവിടെ 4 കർവ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയണം. ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഐ. എന്താണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്? ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ വി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിലെ ചേഞ്ച്, ഡെൽറ്റ വി ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ വി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെൽറ്റ വി ബി ഇ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോ ഫ്രീ പ്ലോട്ട് എന്നിവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വി ബി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ആണ്. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി? ദിസ് ഈസ് 1 ബൈ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ കർവ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ്, 1 ബൈ സ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ്, ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. അത് മതി. ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്? ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓക്കെ, ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ പി സി ബി, ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ഐ സി. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഫോർ, അവിടെ വീണ്ടും ഗോ ബാക്ക് ടു ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു? ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് is equal to delta VEB divided by delta IB for a fixed എന്താണ് for a fixed VCB. Okay. സിമിലർലി ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഓരോ വി സി ബിക്കും വേറെ വേറെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ കർവിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വേറെയാണ്, ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വേറെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറും. അതാണ് ഇവിടെ വി സി ബി ഒക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജിന് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും, വേറൊരു വോൾട്ടേജിന് വേറൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. സോ സിമിലർലി ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് പല പാരാമീറ്റർ കിട്ടും, അതിനാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് ആർ ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ചേഞ്ച്. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ്? റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വോൾട്ട് ആർ ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ. ഇത് നമുക്കൊരു ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്? ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു വാല്യൂ എത്രയാണ്, കറണ്ട് എത്രയാണ് മാറുന്നത്, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതിനാണ് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ആർ ഒ. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ഫോർ, സോ ആർ ഒ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി സി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ സി. Therefore this is for given I E. So this is 1 by slope of that particular curve. ആ സ്ലോപ്പിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു ഐ വാല്യൂൻ്റെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 4 കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും, റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നതിൻ്റെ റിലേഷൻസാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതണം നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം, ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് പറയാം, ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് പറയാം. അതിന് വേണ്ട സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട്
എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഗിവൺ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുക, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ റീഡിങ് നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. അതാണ് നമ്മളെ എക്സും വൈയും ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒരു കോളത്തിൽ എക്സ് ഒരു കോളത്തിൽ വൈ, അതുപോലെ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് കർവ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ കർവ് നോട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് വാരി ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ലാർജ് ചേഞ്ച് ഇൻ എമീറ്റർ കറണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ്, വലിയ വോൾട്ടേജ്, ലാർജ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ്, a small change in the current is noticed. Okay, therefore ഒരു കോമൺ ബേസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് സ്മോൾ. ഓക്കെ, വലിയ ചേഞ്ചിന് ലാർജ് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് വലുതായി ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇതിവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടുകയാണ് പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് സ്മോൾ, ജനറലി സ്മോൾ ആയിരിക്കും. ഇവിടെയോ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് വളരെ കുറച്ചേ കൂടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ കുറവാണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ കുറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ലാർജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് കിലോ ഓം, ഇത് മെഗാ ഓം റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കിലോ ഓംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ്. അടുത്തത് എന്താണ്, ഇതിലൊരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാനുണ്ട്. എന്താണ് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ, കറണ്ട് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, ഓർ കറണ്ട് ഗെയിൻ. അപ്പോൾ കോമൺ ബേസിൻ്റെ കറണ്ട് ഗെയിനിനെ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കാം. ആൽഫ. ഓക്കെ, കോമൺ ബേസ് ഒന്നാമത്തേതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ ബേസിൻ്റെ ഗെയിന് ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കും. എന്താ കാരണം, എന്താണ് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ കർവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്, ഡെൽറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കർവ് ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ വരക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് കർവ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് VCB IC. ഇതെന്താണ് IE, ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു 5 മില്ലി ആംപിയർ, IE 10 മില്ലി ആംപിയർ, 5 മില്ലി ആംപിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത്ര കൂടി, ഈ കർവിലേക്ക് ഐ എത്ര കൂടിയത്, ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എത്ര കൂടിയത്, 5 മില്ലി ആംപിയർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ IC എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഗ്രാഫിലുള്ള വാല്യൂ. ഗ്രാഫിൽ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിസ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സിലുള്ളതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ IC. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് IC ആണ്. ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് IC ഇവിടെ 5 ആണ് ഈ ഗ്രാഫ്. സോ ഡെൽറ്റ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് IC, ഡെൽറ്റ IC ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് IE. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ 10, ഇവിടെ 5 ഡെൽറ്റ IE 5 ആണെന്ന് അറിയാം. 5 10 മാറി. ഇവിടെ എത്രയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ സ്കെയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. IC, ഡെൽറ്റ IC. അപ്പോൾ ജനറലി ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി നമുക്കറിയാം IE എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, IE ഈസ് ഈക്വൽ ടു IC പ്ലസ് IB ആണ്. IB വളരെ ചെറുതാണ്, പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് എമിറ്റർ കറണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നോർമലി ഡെൽറ്റ IE എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും വലിയ വാല്യൂ, ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററിനേക്കാളും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ആൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 1. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.999 റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഒന്നിനേക്കാളും താഴെ ഉണ്ടാവും, കാരണം IC ആൾവേസ് ലെസ് ദാൻ IE. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എത്ര മതി.